moment about origin and central moment. Moment about origin and central moment. Based on value of n, there are first order moment, second order moment, and also like first order central moment and second order central moment. That's another topic we have discussed about is moment generating function. Moment generating function. Moment generating function, the name itself indicates that these are used to generating the moments of a random variable of higher order that are not possible in normal moments. In normal moments that are moments and central moments. In today's class, we are discussing about characteristic function. Characteristic function. Characteristic function is also used to generating the moments of a particular random variable. Characteristic function is also used to generating the moments of a particular random variable. The major difference between moment generating function and characteristic function is in the moment generating function, if we know the probability density function, then we can find out the moment generating function. Moment generating function. But in case of characteristic function, if we know the probability density function, we can find out the characteristic function. That means pi of omega. Pi of omega. Pi of omega. Pi of omega is nothing but characteristic function of a random variable x. We express it as expectation of e power j omega x. Expectation of e power j omega x. What is moment generating function? Moment generating function is nothing but m of t equal to expectation of e power 3x, right? Expectation of e power tx. Expectation of e power tx. In similar manner, the characteristic function is nothing but pi of omega is equal to expectation of e power j omega x. Here it is tx and here it is j omega x. J omega is nothing but it is in terms of frequency. You can find out this. Okay. The major difference between these two functions are in characteristic functions. If we know the value of characteristic function, that means pi of omega. If we know the value of characteristic function pi of omega, we can find out the probability density function. Okay, right. That means this is the reverse procedure for pi of omega. That means if we know the probability density function, we can find out the characteristic function, and also if we know the characteristic function, we can find out the probability density function of a random variable x. This is the major difference between
moment generating function, characteristic function. Okay. The next one is the properties of characteristic function. The major properties are characteristic function is a even function. Characteristic function is a characteristic function is a even function. If you look at this here, m suffix n, right? M suffix n equal to minus j whole power n into d power n by d omega n of phi of omega if omega is equal to 0. This is the formula for nth order moment. This is the formula for nth order moment. That means if we want to find the first order moment of a random variable x, then we can place n is equal to 1 here, and there is a corresponding formula for this. If for n is any value, we can find out the moment of that order. Moment of that order. Okay. Next one is properties. Properties of characteristic function. Phi of 0 equal to 1 is one property. These all are simple properties. Most of the properties are similar to moment generating function. I will share that PDF in your group. You can verify it. This is very simple calculation. The second one is if pi of omega equal to pi of minus omega. That means where is an even function of a random variable x, where x is a even function of a random variable. And also if y is equal to x plus b, y is equal to x plus b, then the characteristic function becomes e power j omega b equal to pi of e power j omega, pi of j omega a. And also if x and y are two independent random variables, then pi of x plus y of omega equal to pi of omega into pi of pi of y of omega, x of omega into pi of omega. This is functions of properties of characteristic function. Properties of characteristic function. Now we will summarize the formulas in the operations on random variables. It looks like first one is moments, right?
Moments about origin. The formula is suffix n equal to formula చెప్పండమ్మా. suffix n equal to expectation of x power n. Expectation of x power n. formula అంటాము దానికి. equal to formula ఏంటండి? దీని ఫార్ములా చెప్పండి. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x power n f of x dx. x power n into f of x dx, right? ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ power n into ఇక్కడ x power n into f of x dx. about mean. about mean అయితే ఏమొచ్చిందమ్మా? x minus mu n మ్యూని నేను m కింద తీసుకుంటున్నాను అనుకో. మ్యూని n కింద m కింద తీసుకుంటున్నాను మెయిన్. x minus m హోల్ పవర్ n ఇంటూ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతేగా
m over n. x minus m whole power n. Over m into f of x dx. x minus m into whole power n f of x dx. దీని నుంచి మీకు n ప్లస్ లో 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ వస్తాయి. అంతవరకు మీకు ఐడియా ఉంది కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ Yes, sir. moment generating function. Moment generating function means mx of t equal to mx of t equal to expectation of e power tx, right? Expectation of e power tx is equal to ఏమవుతుంది ఫార్ములా దానికి? ఫార్ములా అవుతుందమ్మా e power tx into E t to f of x dx. e power tx into f of x dx. అంటే మీకు బేసిక్ ఫార్ములా మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ వస్తే రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ అన్ని సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రైట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫార్మ్ ఏంటమ్మా? E power jwx. e power jwx into f of x dx. Yes, sir. మీన్స్ ఏంటంటే పై ఆఫ్ ఒమేగా సింబల్ Pi పై of w. పై ఆఫ్ ఒమేగా పై సింబల్ లేదు ఇక్కడ. పై ఆఫ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా x. expectation of e power j omega x equal to Integral minus infinity to infinity. integral minus infinity to infinity f of x by E power power j omega x. omega x into
e power j omega x into f of x dx. Phi of omega equal to. Phi అని తీసుకోండి. Phi of omega equal to e power j omega x into some of x dx. These are major equations in the second unit. థర్డ్ యూనిట్లో కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీకు బేసిక్ ఈక్వేషన్ వస్తే x4 అనే ఈక్వేషన్ వస్తే రిమైనింగ్ అని సేమ్ అవే కదా. బేసిక్ x4 అని వచ్చింది అనుకోండి, అబౌట్ మీన్ కాబట్టి x మైనస్ m అని తీసుకుంటాం. మూమెంట్ జనరేటివ్ ఫంక్షన్ అయితే దీని ప్లేస్ e పవర్ tx అని తీసుకుంటాం. అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అయితే e పవర్ j omega x అని తీసుకుంటాం. e పవర్ j omega x అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? Okay, sir. మీకు టోటల్గా 4 ఫార్ములాస్ విత్ పెట్టుకోండి, రిమైనింగ్ కానీ సేమ్ అవే ఉంటాయి. ఓకే, వరకు మేజర్ యూనిట్లో ఫార్ములాస్ అనేవి మీకు థర్డ్ యూనిట్లో కూడా వచ్చే ఇవే వస్తాయి. థర్డ్ యూనిట్లో కూడా కాకపోతే x ప్లస్లో x బై అని తీసుకుంటారు రిమైనింగ్ బట్టి. ఇది మేజర్ ఈక్వేషన్. నాకు స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా మీకు? Yes, sir. అవుతుంది సార్. ఇక్కడ 3a చూడండి. A random variable x has the probability density f of x equal to 1/2 cos x, the limits minus pi by 2 less than x less than pi by 2 is equal to 0 elsewhere. Find the mean value of the function. Mean value of the function g of x equal to 4x square. Find the mean value of the function g of x equal to 4x square అన్నాడు. ఓకేనమ్మా, దీన్ని ఎలా చేస్తా చెప్పండి. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్. ప్రొసీజర్ చెప్పండి ఎలా చేస్తారు. మీకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ g of x కావాలి, అవునా? Okay, sir. Yes, sir. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ g of x కావాలి. Integral minus pi to pi. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ g of x Integral minus pi by 2 pi by 2. దీని మన ఫార్ములా కావాలి కదా. ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఏమి వచ్చాయి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ pi by 2 to pi by 2 Minus pi by 2 pi by 2.
ఇక్కడ మైనస్ పై బై టూ టు పై బై టూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ అంతే కదా ఫార్ములా. ఇక్కడ మైనస్ పై బై టూ టు పై బై టూ exponent. అమ్మా అంటే డైరెక్ట్ మీన్ కి అయితే ఎక్స్పోనెంట్ రాయాలి సార్. అప్పుడు n ప్లస్ లో 1 మనం తీసుకున్నది మెయిన్ కి. అంటే మనం దేని ఫైండ్ చేస్తున్నాం, సార్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, ఏం తీసుకుంటారు, Yes, yes, ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ తీసుకుంటారు అవునా. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ Yes, జిఎక్స్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంది కాబట్టి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని తీసుకుంటాం. జీ ఆఫ్ ఓకే ఎక్స్ సార్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏం తీసుకోవాలి, 4x స్క్వేర్. ఈక్వల్ టు 4x స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో 1/2 కాస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. 1/2 cos x. ఓకే అన్న, 4 కామన్ తీస్తారు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అటు 4 అంటే 1/2 ఇంటూ 4 కదా. Yes, 2 sir. 2 ఇంటూ sir. 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ పై బై టూ టు పై Minus బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేనా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. మీరు దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే మీకు ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ఫార్ములాస్ తెలియాలి. అది ఎన్ని మార్క్స్కి ఇచ్చాడు, 7 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు. Yes, 7 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు. yes sir. 7 marks sir. ఓకేనమ్మా, అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న మెయిన్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ లో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చాడు డైరెక్ట్ గా మీకు. చూడండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఫార్ములా. ఫైండ్ 3a చూడండి, 3a ఫైండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ g of x equal to x cube where x is a random variable defined by the density function f of x equal to 1/2 into u of x e power minus x by 2. ఓకేనా, దీన్ని చెప్పండి ఫార్ములా. ఫైండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ g of x అంటే సేమ్ ఇందాక మనం చేసాం కదా, e of g of x అని చెప్పి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ g of x అని. దీని ఫార్ములా చెప్పండి మనకి. E of g of x is equal to e of g of x equal to minus infinity infinity ఓకే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ g of x into f of x dx. ఓకే, g of x ప్లస్ ఏం తీసుకోవాలి, x cube x క్యూబ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, 1/2 u of x ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ 1/2 ఆఫ్ u of x e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ minus x by 2. లిమిట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా మరి, దీనికి లిమిట్స్ ఏం తీసుకోవాలండి దీనికి. ఎవరైనా So సరే direct minus infinity infinity తీసుకోవచ్చు. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవచ్చు సార్. అదే వాడు ఇవ్వలేదు కదా, అంటే లిమిట్స్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు కదా. యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏ ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఏ సిగ్నల్ మీకు ఎస్ఎస్ లో వస్తుంది. Discrete signals.
యూఎఫ్ఎక్స్ అంటే మీకు సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ వస్తుంది కదా, స్టెప్ ఫంక్షన్ ఏమి వచ్చినాయా? స్టెప్ కానీ ఇంపల్స్, స్టెప్, యూనిట్ ర్యాంప్. స్టెప్ ఫంక్షన్ సార్. సార్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ సార్. ఓకే, యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ కదా. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు వస్తుంది? 0 to ఇన్ఫినిటీ వరకే కదా యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. సార్ 0 to infinity సార్. కాబట్టి దీని లిమిట్స్ 0 to ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే అక్కడ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాడు కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా లింక్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనమ్మా, ఓకే సార్. డైరెక్ట్ గా లిమిట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం 0 to ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. 0 to ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. ఓకేనండి, సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ 7 మార్క్స్. అంటే మీకు సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తే చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్. వేరే సెక్షన్ రిమైనింగ్ వాటిలో థియరీ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. డిఫైన్ క్యూ ఆపరేషన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్ అన్నాడు. 1B చూడండి అమ్మ. డిఫైన్ క్యూ ఆపరేషన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్. క్యూ అంటే ఏమొస్తుంది, ఏమని చెప్పాము? స్క్యూనెస్ అంటే ఏం చెప్పాము? థర్డ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్. వెరీ గుడ్. థర్డ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ నథింగ్ బట్ స్క్యూనెస్ అన్నాం కదా. థర్డ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఫార్ములా రాసి మనకి ఎసిమెట్రీ వాల్యూ, లెవెల్ ఆఫ్ ఎసిమెట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పి రాస్తే సరిపోతుంది. 2 మార్క్స్కి అడిగాడు. 2 మార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి 1B డిఫైన్ వేరియన్స్ అన్నాడు. వేరియన్స్ ఇన్ నథింగ్ బట్ మీన్ స్క్వేర్. మీన్ స్క్వేర్ అనేది వేరమ్మా. మీన్ స్క్వేర్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ కి. వేరియన్స్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ మీన్. ఓకేనా? మీన్ స్క్వేర్ వేరు, వేరియన్స్ వేరు. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ వేరు, వేరియన్స్ వేరు. వేరియన్స్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ని వేరియన్స్ అంటాం. మన వేరియన్స్ డెఫినేషన్ as ఫార్ములా వస్తే సరిపోతుంది. అంటే డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నాడు, మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా, డిఫైన్ సెకండ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ అబౌట్ మెయిన్. అంటే రెండు ఒకటే, అర్థమైందా? ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలమ్మా? డిఫైన్ సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ మెయిన్ అంటే ఏం రాయాలి? డిఫైన్ సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ మెయిన్ అంటే ఏం రాయాలి? మిమ్మల్ని వేరియన్స్ రాస్తాం. సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ అంటే చూసారా, సేమ్ క్వశ్చన్ 2 టైప్స్ అడిగాడు. సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ మెయిన్ అని అడిగాడు, వేరియన్స్ అని అడిగాడు. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు వరకు తీసుకున్న అయితే మనం చెప్పుకుంటే సెకండ్ యూనిట్లో చెప్పుకున్న టాపిక్స్ నుంచి ప్రీవియస్ పేపర్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవి. ఇంకా మీకు ఆల్రెడీ 4 మూమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. 4 మూమెంట్స్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ లో మైనర్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? అటెండెన్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? తీసుకున్నాను సార్.